अवगण ना विचारो कोई। माटी का क्या धोपै स्वामी, मानस की गत एही। तेरे कवण कवण गुण कह कह गावा, तू साहिब गुणी निधाना। तुमरी महिमा बरन न साकौं, तू ठाकुर ऊच भगवाना। एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निरभौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी। सैभं गुर प्रसाद। रामकली महला पंजवा। गौ को चारे सारदूल, कौडी का लाख हुआ मूल। बकरी को हस्ती प्रतिपालै, अपना प्रभु नदर निहाले। कृपा निधान प्रीतम प्रभ मेरे, बरन न साकौं बहु गुण तेरे। कृपा निधाना प्रीतम प्रभ मेरे, बरन न साकौं बहु गुण तेरे। रहाओ दीस तमास ना खाए बिलाई, महाकसाब सुरी सट पाई। कर्णहार प्रभु हृदय उठा, फाथी मछली का जाला टूटा। सुकै काष्ट हरे चलूल, ऊंचे थल फूले कमल अनूप। अग्न निवारी सतगुरुदेव, सेवक अपनी लायो सेव। अकिरत कणा का करे उधार, प्रभ मेरा है सदा दयार। संत जना का सदा सहाई, चरण कमल नानक शरनाई। अकिरत कणा का करे उधार, प्रभ मेरा है सदा दयाल। संत जना का सदा सहाई, चरण कमल नानक शरनाई। परम सन्मान योग धन धन शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की पावन गोद विच जुड़ बैठी गुरु प्यारी साध संगत जीओ। तीसरे ਅਤੇ आखिरी दीवान की हाज़री आपां सारे बड़े प्यार नाल भर रहे हाँ। सोदर रहरास की पावन बाणी के पाठ तो उपरंत
ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਪਾਸੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਟਿਕਾਅ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਾਠ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਰਾਗ ਰਾਮਕਲੀ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੰਕ 898 ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਅਮੋਲਕ ਬਚਨ ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਫਤਿਹ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਵੇ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦਾ ਰਲ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰੀਏ। ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਵੇ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਓ ਜੀ। ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ, ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ, ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ, ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਬਰਨ ਨ ਸਾਕੋਂ ਬਹੁ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਬਰਨ ਨ ਸਾਕੋਂ ਬਹੁ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਬਰਨ ਨ ਸਾਕੋਂ ਬਹੁ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਬਰਨ ਨ ਸਾਕੋਂ ਬਹੁ ਗੁਣ ਤੇਰੇ। ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ, ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ। ਬਰਨ ਨ ਸਾਕੋਂ ਬਹੁ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਬਰਨ ਨ ਸਾਕੋਂ ਬਹੁ ਗੁਣ ਤੇਰੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਗਊ ਕੋ ਚਾਰੇ ਸਾਰਦੂਲ, ਗਊ ਕੋ ਚਾਰੇ ਸਾਰਦੂਲ, कौडी का लख हुआ मूल, कौडी का लख हुआ मूल, बकरी को हस्ती प्रतिपालै, बकरी को हस्ती प्रतिपालै, अपना प्रभु नदर निहाले, अपना प्रभु नदर निहाले, कृपा निधान प्रीतम प्रभु मेरे, कृपा निधान प्रीतम प्रभु मेरे। दीसत मास न खाए बिलाई, दीसत मास न खाए बिलाई, वाह वाह। महाकसाब सुरी सट पाई, महाकसाब सुरी सट पाई,
कर्णहार प्रभु हृदय बूठा, कर्णहार प्रभु हृदय बूठा। फाथी मछली का जाला टूटा, फाथी मछली का जाला टूटा। कृपा निधान प्रीतम प्रभु मेरे, कृपा निधान प्रीतम प्रभु मेरे। बरन न साको बहुगुण तेरे, बरन न साको बहुगुण तेरे। वाह वाह। सूके काष्ट हरे चलूल, सूके काष्ट हरे चलूल। ऊंचे थल फूले कमल अनूप, ऊंचे थल फूले कमल अनूप। अगन निवारी सतगुर देव, अगन निवारी सतगुर। सेवक अपनी लायो सेव, सेवक अपनी लायो सेव। अकिरत कणा का, अकिरत कणा का करे उधार, अकिरत कणा का करे उधार। प्रभु मेरा है सदा दयार, प्रभु मेरा है सदा दयार। संत जना का सदा सहाई, संत जना का सदा सहाई। चरण कमल नानक शरनाई, चरण कमल नानक शरनाई। चरण कमल नानक शरनाई, चरण कमल नानक शरनाई। कृपा निदान प्रीतम प्रभु मेरे, कृपा निदान प्रीतम प्रभु मेरे। बरन न साको बहुगुण तेरे, बरन न साको बहुगुण तेरे। साध संगत जी रामकली राग अंदर उच्चारण किया होया शब्द आपां सारिਆਂ ने रल के गायन किया। शब्द दियां रहाओ वालियां पंक्तियां ने कृपा निधान, हे कृपा दे खजाने, प्रीतम प्रभ मेरे, वेखो किड्डी अपणत है, हे कृपा दे खजाने मालिक वाहिगुरू जी। ते नाल शब्द वरतिया प्रभ मेरे, जिवें आपां दिन दे दीवान च गल कही सी कि गुरु पातशाह बाणी प्रति कहते ने हमारी प्यारी,
हमारी क्या भी बाणी हमारी है, तो नाल शब्द वरत्या प्यारी, हमारी प्यारी, ते नाल तीजा शब्द वरत्या है अमृत धारी। ये अमृत की धारा है, ये अमृत की धार है। हुण जिस घर विच ये अमृत की धार होएगी, उस घर विच जहर कित्थों होएगा, उस घर विच बिख कित्थों होएगा। प्रभ की बाणी सबको बोले, आप अडोल ना कब हूँ डोले। धोर की बाणी आई तेन, ਇਹਦਾ मीनिंग की है भी धुर की बाणी आई तेन सगली चिंत मिटाई। धुर मीनिंग सच, सच की बाणी जिस मनुख के हिरदे च आ गई, तेन उस व्यक्ति ने, ये गल हो रही है। हुण स्कूल विच तां सारे विद्यार्थी पढ़न जाते हैं, पर जिहदे दिमाग च टीचर का लैसन बैठ गया, सिक्ख्या बह गई, उन्होंने गल क्लिक कर गई, सबजैक्ट समझ आता है, वो टॉप कर जाता है। जिन्हें अपने अंदर गल लै आंदी, हुण सुणदे आपां सारे हाँ, बहुतियां दियां अपणियां गल्लां नहीं मुकदियां। इत्थे गुरुद्वारे आण के भी कई अपणियां गल्लां बातां करदे रहिंदे ने। मैं अज दिन दे दीवान च वेख रिहा सी, मैं बोलना जरूरी नहीं समझदा संगत विच ये गल्लां, क्योंकि टॉपिक चल रहा हुंदा, विचों आपां टॉपिक चों बाहर निकल के गल करिए तो चंगा नहीं लगता। टीचर क्लास विच पढ़ा रहा होवे, जे विद्यार्थी दूजे विद्यार्थी नाल गल करे चंगा लगदा है जी? बोल के दस्सिओ। तुसीं मोबाइल ते गल करदे हो, तुहाडे लागे कोई व्यक्ति गल करदा होवे, तुसीं उहनूं कहंदे एक मिनट चुप, मैं गल कर रहा। गुरुद्वारे कीर्तन हो रहा है, गुरुद्वारे भाई साहब पाठ कर रहे हैं, गुरुद्वारे कथा विचार हो रही है, मतलब कितनी जरूरी गल है जिहड़ी सानूं गुरुद्वारे बैठ के फे करनी पैंदी। असीं कित्थे पहुँच गए। फिर इंसान विच अज गुस्सा इन्ना है, जे किसी प्रबंधक ने, जे किसी प्रचारक ने, जे किसी रागी ने बोल दिता तो की कहना है। हुण तुहानूं अगे पता है, मेरा अपमान कर दिता, मैं मेरा सत्कार नहीं किया, मैनूं इदां कहता भी हद हो गई। आपां किहड़ी दुनिया च रह रहे हैं। अज मैं सच्ची गल कहना, मैं विचकाए जे बैठे सन दो जाने, मैं कथा बहुत वारी ध्यान दिल किया विचों बोलदे, फिर मैं कहा जो मैं बोलांगा सारिਆਂ ਦਾ ध्यान उन्हां ते चला जाना। बड़ा औखा सी मेरे लिए अद्धा घंटा टाइम, क्योंकि अजे अद्धा घंटा समा रहिंदा सी, बहुत औखा सी कि अद्धा घंटा टाइम मैं किद्दां बाणी दी विचार करा। बदो बदी ध्यान उन्हां वल जांदा सी। तुसीं आप सियाणे बैठे जे, पढ़े लिखे मेरे वीर भैण भरा बैठे जे, तुसीं दो व्यक्ति गल्लां बातां कर रहे होण, एक बोलदा है, वेखो बंदे 10 बैठे होण एक रूम च, पर उन्हां 10 चों बोलदे किन्ने ने भला? बोलो साध संगत जी, एक, बाकी 9 सुणनगे। जे उन्होंने 10 बंदा चो आप कहिए 2 बोली जाओ, असीं 8 सुनते, आप कहेंगे नहीं भाई कल्ले कल्ले बोलो, एक टाइम एको ही बोलेगा। 2 बंदे इकट्ठे नहीं, बोलो साध संगत जी, नहीं बोल सकते। तो मैं तो कई बार कहना हुन्ना, जिहदा इन्नी जरूरी गल है जिहड़ी गुरुद्वारे कर रहे हैं, उन्होंने माइक दे दिओ, आजो भाई साहब जी इत्थे माइक ते सुणा दो, नाले सारे सुन लैणगे। क्योंकि जे तुसीं गुरुद्वारे कोई गल कर रहे जे, कुदरती गल है, गुरु नाल संबंधित ही होएगी। मैं महसूस करदा भी वो इहो ਜਿਹੇ व्यक्ति ਨੂੰ माइक दे देना चाहिए, कॉर्डलैस माइक होवे, उन्होंने कहो भाई साहब ਨੂੰ भी आ सारी संगत माइक च गल कर लो, नाले सारी संगत जरूरी है तुहाडी बातचीत सुन लवेगी कि भाई साहब किहड़ा ऐसा विषय है जिहड़ा गुरुद्वारे भी आण के सानू करना पै रहा है। अच्छा जे किसी ने माइक फड़ाता भी हुण बोलो, फिर कहना मैनू तो बोलना, उच्ची बोलिओ, मैनू कित्थे बोलना आउंदा जी। उदा तुसीं वेखो बंदियां नूं किद्दां गल्लां करदे ने। मैनूं अज भी याद है, एक दीवान च मैं चला गया, कथा तो बाद एक गल फॉरन कंट्री दी है। कथा तो बाद 2-2:30 बजे दीवान की समाप्ति हुई, कथा समाप्त की तो एक बजुर्ग आ गए मेरे कोल, ध्यान नाल सुणिओ गल। मैनूं वो कुछ पुछण लग पे, जदों मैनूं कोई गल पुछण तो मैं क्यों दस्सण लगा तो अगली गल फेर पुछ लैण मैनूं, मैं फेर दस्सण लगा, मैनूं तीजी गल फेर पुछ लैण। मैं मन च सोचिया भी ये मैनूं पुछण नहीं आए, ये मैनूं, बोलो जी। अच्छा वो गल शुरू करन, मैं दस्सण लगा, वो फेर बोल पैण। फिर मैं हिसाब लाया, मैं क्या कदी कदी बोलण नालों सुनना भी जरूरी हुंदा है, क्योंकि 2 कान दिते ने परमेश्वर ने। फिर मैं सुनी गया, मेरे को प्रबंधक आ गए, कहते भाई साहब जी, क्योंकि वो जानते सी उस बजुर्ग नूं, मैनूं कहते भाई साहब जी सारी संगत ने प्रशादा छक लिया, जो तुसीं भी छक लो। संगत जाण वाली हो गई घरां नूं, दोपहर का संडे का दीवान सी, बाहर की कंट्री की गल है। मैं
मैं कहा चलो अक्सर तो बापू का मैटर मुक्केगा ही, टैंकी चो भी पानी मुक ही जाता, भावें 1000 लीटर की हो, भावें 1500 लीटर की हो, जे परिवार के 10-15 जी है ने पानी मुक, मैं कहा अक्सर गल्लां मुक्कणगियां ही। मैं कहा नहीं जी, मैनू अज बजुर्गों दी पूरियां गल्लां सुन लैण दिओ। करदियां जी घंटा 1.5 घंटा वो बापू जी गल्लां करी गए, मैं सुनी गया। अच्छा गल भी कोई किसी सिर बन्ने लगे ना, पहला मैनू पुछ लैण, मैं दसन लगा, फिर गल किसी बन्ने लगे ना, जे मैं उठन लगा तो मेरी बांह फड़ के फिर बिठा लैण। मैं कहा चलो ये भी अज परोपकार है भी तगड़े होके सुनो, ये भी ड्यूटी है नाले सर्विस है। जे तू उत्थे घंटा बोल के आया, तेरा वो फर्ज बनता हुण 1 घंटा सुन। पर सुन तो बाद जो मैं पूछया, मैं कहा बापू जी मेरी एक बेनती है, माता जी नाल आए ने, कहते की कहना माता नूं। मैं कहा मैं दर्शन करने माता दे। हुण अगली गल तुसीं समझ ही गए होणे ने। कहते की कहना माता नूं। मैं कहा जी दर्शन करने, मैं कह रहा मैं अपनी माँ के दर्शन करने ने। कहते वो संगत च बैठी है। मैं माता जी के कोल गया, मैं माता जी मैं तुहाडे चरण स्पर्श करदा। कहते काहदे लई। मैं कहा धन जे तुसीं इस व्यक्ति नाल अपना जीवन गुजारिया। मैं कहा 1 घंटे च मैनूं मरण वाला करता। तो अग्यों बापू पता की आंदा, कहंदा घर मैनूं बोलण नहीं दिंदी, मैं की करा। मैं कहा हुण हर थां ते बापू जी तुहानूं सरबजीत सिंह वर्गा बंदा ना मिलना कि मैं इन्ने सहज नाल तुहाडीआं सारियां गल्लां सुनी जावां। मैं कहा माता जी एक तरस करिया करो, ऐतवार जदों गुरुद्वारे आउणा हुंदा इन्हां नूं शनि शुक्रवार खुल के बोलण दिया करो, पूरा थक जाण। जिवें कोई बंदा सी ना उहनूं रात नूं सुत्ता पिया बोलदा, कई बंदे सुत्ते पे रात नूं बोलदे हुंदे ने। उहदी वाइफ चले गई, डॉक्टर साहब मेरा पति रात नूं सुत्ता पिया भी बोली जांदा है, इहदा कोई इलाज दसो। कहंदे दिन वेले टाइम दे दिया कर इहनूं भी, हुण दिन वेले बोलण नहीं देना तो रात नूं ते बोलेगा ही। बहुते बंदे मैं अपनी जिंदगी च नोट किया है, सच जाने हो, जिन्हां दी घर नहीं चलती। ग्रंथी अज रमाला टेढ़ा लाया। मैं बंगला साहिब की गल है 2008 की, मैं कथा कर रहा सी, कथा करके मैं अपने रूम च गया, एक व्यक्ति का मैनू फोन आ गया, कहता भाई साहब जी अज ना जो छज्जा लगा सी ना अगे चंदोए दे लाइव चलता सी ना, कैमरा वज गया किते तो छज्जा मड़िया टेढ़ा सी, इदा इदा छज्जा मड़िया टेढ़ा सी किते, तो किते घर लाइव सुनता सी कथा घर। भाई साहब जी अज ना उत्थे कमेटी नूं कहो, ग्रंथी नूं कहो भी वो छज्जा ना जो अगे लमकदा सी ना चंदोए दे अगे, तो टेढ़ा सी थोड़ा जिहा। मैं कहा अच्छा जी कोई, मैं कहा कोई नहीं जी कल नूं सीधा कर देंगे। मैं कहा जी तुसीं सारी कथा सुनी अज। कहंदे हाँ जी सुनी है जी। मैं कहा गुरबाणी बारे किन्ना का आपां नूं बोध ज्ञान है। मैं कहा जपजी साहिब का पाठ आउंदा जी। मैं 2-3 सवाल पूछे। मैं कहा चलो मूल मंत्र सुना दिओ, पहली पौड़ी सुना दिओ। जो 2-4 सवाल किए पता कख नहीं। मैं कहा अरदास का पहला पैरा ही सुना दिओ, जिन्हां ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ धर्मे सीधत ही सुना दिओ। आउंदा कुछ नहीं, ध्यान सज्जे च है। मैं कहा बापू जी आउंदा तुहानूं कुछ नहीं, असीं छज्जा भावें ला के रख दिओ, तुसीं छज्जे चों की लेना। माफ़ करना साडा सिस्टम की बन गया। असी गुरुद्वारे आवांगे सेवादार को तू आ नहीं किया, तू आ नहीं किया, तू यह नहीं किया। घरां च भी जिहड़ा बंदा ज़्यादा नुक्स कढ़े ना उन्होंने अद्धा किलो गंढे दे दो चीरे नूं, आ प्याज चीर दो, अखां चों पानी आ गया तेनों अपने आप। नुक्स कढ़ना जिंदगी सब तो सौखा है। जिहड़ा नुक्स कढ़दा उहनूं कोई काम करके विखा। मैं चाह बनाई है, मेरे को गलत बनी है, उहदा तू चाह गलत बनाई है कि तू बना के वेख ला भरावा, हो जा तेरे तो वधिया बन जाए। एक जिंदगी असूल पाल लईए। जिंदगी विच नुक्स कढ़ना सौखा है, पर जो प्रैक्टिकल तुहानूं काम करना पैना है ना, फिर बड़ा औखा है। जिहड़ा काम करदा वो कवे भी तो गल फबदी है। मैं बेनती करदा हुन्ना कि गुरुद्वारे च लिखण की लोड़ ही ना पवे, इत्थे चुप दा दान बख्शो। किसी थिएटर च नहीं यह पंक्ति लिखी हुई, क्योंकि पता है भी थिएटर च मूवी चलती किसी ने बोलना ही नहीं। जे एक बोले अगले गल पै जाना, भाई घर जाके गल्लां कर। गुरुद्वारे असी वो असूल ही नहीं पालते। जे किसी ने बोलिया तो मैं पहले पंजाबी च कहता भी साडे समाज गुस्सा बहुत है, उस वेले गुस्सा कर जाते। हुण आपां गुरुद्वारे जाना ही नहीं, अपना बनावांगे नवां। ਇਹੋ ਜਿਹਾ भी साडे समाज में असूल बन गया कि मेरी बेइज्जती हो गई, मैनूं भी हद हो गई, तुहानूं कोई टोके ना। असीं अपनी जिंदगी नूं सवारना है। हुण गुरु साहिब की बाणी, मैं सच कहना मैं दिन दे दीवान बोलना चाहुंदा सी, पर फिर मैं महसूस किया, मैं कहा नहीं, हर बंदा अज कोई ना कोई चीज़ लैके अपने दिमाग 'च बैठा है। पर मैं अक्सर एक बेनती करता हुन्ना, देखो मैं मोबाइल फोन है ना, मैं किसी भी गुरुद्वारा साहिब जावां, समागम जावां, गुरुद्वारा आउण तो पहला मैं अपने मोबाइल का स्विच ऑफ करदा, जब प्लेन मोड पर कर दिओ, साइलेंट मोड पर कर दिओ। गुरुद्वारे के अंदर मोबाइल की रिंग नहीं वजनी। जिस बंदे के मोबाइल की रिंग गुरु दरबार च वजदी है ना,
ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 15 ਡਿਗਰੀਆਂ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇਨਸਾਨ ਮੰਨਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਜਾਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਇਲੈਂਟ, ਪੀਸ ਐਨ ਟਿਕਾ, ਸਹਿਜ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਭਾਈ, ਦੱਸਣਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ, ਹੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਵਰਨ ਨਾ ਸਾਕੋ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਬਹੁ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇੰਨੇ ਗੁਣ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਕਵਣ ਕਵਣ ਗੁਣ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਤੇਰੇ ਕਵਣ ਕਵਣ ਗੁਣ, ਕਹਿ ਕਹਿ ਗਾਵਾਂ ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨਾ, ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਨ ਨਾ ਸਾਕੋ, ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਊਚ ਭਗਵਾਨਾ। ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਬਹੁਤੇ ਮੈਂ ਏਕ ਨਾ ਜਾਣਿਆ। ਹੇ ਰੱਬ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਗੁਣ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਬੇਅੰਤ ਗੁਣ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਹ ਸੇਮ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਲੜਕੀ ਵਿਆਹੀ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਸਾਲ 2-3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਚ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਐਡਾ ਮਿੱਠਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਦਾਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਜੀ ਦੀ ਫਿਰ ਵੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਰ ਚਲਾਇਆ, ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਸੀ, ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਉਹ ਗੁਣ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਦੀ, ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਲੜਕੀ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਆਂਢਣਾ ਗੁਆਂਢਣਾ ਵੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭੈਣੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਮੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਗੁਣ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਦੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਗਰਮ ਸੀ, ਕੜਵਾ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਭੈਣੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਗੁਣ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੀ ਤੇਰੀ ਸੱਸ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾਮ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਮਾੜਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਬੋਲਿਆ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਤੇਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਮਾਂ ਤੱਕ ਰਹਿ ਗਏ, ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਪੜਦਾਦੇ ਨੇ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਲੱਕੜ ਦਾਦੇ ਨੇ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਗੱਲ ਤੇਰੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪੜਦਾਦਾ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਫਲਾਣੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਭਾਗ ਲਿਆ ਸੀ, ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਕੌਣ ਮੁਨਕਰ ਹੈ? ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆਉਣਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਦਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਆਹ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗੱਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਬਹੁਤੇ। ਰੱਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਏਕ ਨਾ ਜਾਣਿਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਬਹੁਤੇ ਮੈਂ ਏਕ ਨਾ ਜਾਣਿਆ, ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਕਿਛ ਦੀਜੈ। ਮੈਨੂੰ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਓ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਗੁਣ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆ ਜਾਏ। ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਸੁਣ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ, ਅੱਗੇ ਜੀ ਡੁੱਬਦਾ। ਇੱਥੇ ਪੱਥਰ ਸ਼ਬਦ ਕਿਉਂ ਵਰਤਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਣੀ ਪਾਈ ਜਾਓ, ਜਾਂ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁਬੋ ਛੱਡੋ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋਗੇ, ਭੰਨੋਗੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਸੁੱਕੇ ਦਾ ਸੁੱਕਾ ਨਿਕਲਣਾ। ਹੁਣ ਫਰਕ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਿਸੇ ਪੱਥਰ ਲਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਲਈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਆਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਆਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਕਿ ਅੰਦਰ ਪੱਥਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਤੂੰ, ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਟਿਕਾਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਟਿਕਾਈ, ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪੱਥਰ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਮਿਲੇ ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਹੁਆਰਾ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ? ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਰੂਪ ਨੇ ਜੀ? 3। ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਰੂਪ ਨੇ? 3। ਇੱਕ ਹੈ ਠੋਸ, ਜਦੋਂ ਆਇਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਰਫ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਠੋਸ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਬਰਫ਼ ਪਿਘਲਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ 'ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਭਾਪ ਬਣ ਕੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 3 ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਰਫ਼ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫਰਿੱਜਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਆਮ ਹੀ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ 'ਚੋਂ ਬਰਫ਼ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਬਰਫ਼ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਰੱਖਣੀ, ਅਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਭਲਾ? ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਲਪੇਟ ਕੇ, ਕੋਈ ਬੋਰੀ 'ਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਦੇਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਪਵੇਗੀ ਜਾਂ ਉਹ 'ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਬਰਫ਼ ਨੇ ਪਿਘਲ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਬਰਫ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਬਰਫ਼ ਸਖਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜੱਗ ਭਰ ਕੇ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿਓ, ਭੇਜੀ ਜਾਏਗਾ, ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਜੱਗ ਦੀ ਬਰਫ਼ ਬਣੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹ ਵਗਾਤੀ ਮਾਰੋਗੇ ਅਤੇ ਮੱਥਾ ਵੀ ਪਾਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੈਗਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਹੈਗਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਠੋਸ ਹੈ, ਉਹ ਮੱਥਾ ਪਾੜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬਰਫ਼ ਹੈ ਸਿੱਧੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਠੋਸ ਬਣ ਗਿਆ, ਬਰਫ਼ ਬਣ ਗਈ, ਸਿੱਧੀ ਬਰਫ਼ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ 'ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਲ ਕਾ ਜਲ, ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਰੂਪ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਪਾਣੀ ਕੰਮ ਆਏਗਾ, ਪੀਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਦੇ ਕੰਮ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਨੋ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬਰਫ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੀਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਿੱਧੀ ਬਰਫ਼ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਸੁਰਤ ਟਿਕਾ ਕੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਏ। ਸਿੱਧੀ ਬਰਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਬਰਫ਼ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਕਠੋਰ ਬਰਫ਼ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਪਾਣੀ ਕਾ ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਹੁਆ ਰਾਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ ਕੰਮ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਹਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਬਰਫ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਠੋਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸੂਰਜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ 'ਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ, ਜਿਉਂ ਕਰ ਸੂਰਜ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਉਂ ਕਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਧੁੰਦ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਦਾ ਅਤੇ ਧੁੰਦ ਸੂਰਜ ਅੱਗੇ ਭੱਜਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਈਟਾਂ ਜਗਾ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਨਣ ਕਰ ਲਓ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਲਾਈਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਧੁੰਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਉਦੈ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਧੁੰਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸੂਰਜ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਗਰਮੈਸ਼, ਉਪਦੇਸ਼, ਵਿਚਾਰ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਬਰਫ਼ 'ਤੇ, ਮੇਰੇ ਕਠੋਰ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਬਰਫ਼ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਮਿਲੇ, ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਕਠੋਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਗਾ? ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਹੁਆ ਰਾਮ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਰੂਪ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਧੁਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਮਨ ਕੰਮ ਆਏਗਾ ਮਾਂ ਦੇ ਵੀ, ਪਿਤਾ ਦੇ ਵੀ, ਪਤਨੀ ਦੇ ਵੀ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੀ। ਫਿਰ ਇਹੋ ਮਨ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਨਰੂ ਮਰੈ ਨਰ ਕਾਮ ਨ ਆਵੈ। ਅੱਗੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਰੂ ਮਰੈ ਨਰ ਕਾਮ ਨ ਆਵੈ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਥਾ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਨਰੂ ਮਰੈ, ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਪਸ਼ੂ ਮਰਦਾ ਤੇ 10 ਕੰਮ ਸਵਾਰਦਾ। ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ, ਬੱਚਾ ਬੈਠਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ, ਮੰਮੀ ਜੀ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਥਾ ਹੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਪਸ਼ੂ ਮਰਦਾ ਤੇ 10 ਕੰਮ ਸਵਾਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਪੁੱਤ, ਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੰਮ ਆਈਆਂ, ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਗੁਰਦਾ ਕੰਮ ਆਇਆ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪਾਰਟ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਰੀਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਰੀਰ ਕੰਮ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਣੀ ਸਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਇਹਦਾ?
ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾ ਲਏ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਇਕੋਤਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਮੱਥੇ ਟੇਕ ਲਏ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਰਹਾਓ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਕੀ ਗਤ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਕੀ ਗਤ ਮੈਂ ਕਿਆ ਜਾਣੋ ਬਾਬਾ ਰੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੇਨ 'ਚ ਫਿੱਟ ਕਰ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਪੰਕਤੀ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਮਾਜ 'ਚ ਖੋਜ ਕਰੇ ਤੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਝੂਠਿਆਂ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇੱਕ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸੁਣਿਓ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਰੂ ਮਰੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਰੂ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਬਾਹਰੋਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਨਰੂ ਮਰੈ ਨਰ ਕਾਮ ਨਾਵੈ। ਇਹ ਨਰ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਪਸ਼ੂ ਮਰੈ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਸ਼ੂ ਬਿਰਤੀ ਮਰਦੀ ਆ, ਪਸ਼ੂ ਸੁਭਾਅ ਮਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਭਲਾ? ਸੁਣਿਓ, ਕਿਹੜੇ ਭਲਾ? ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ, ਲੋਕ ਪਚਾਰਾ ਆ ਪਸ਼ੂ। ਮਿਰਤਕ ਕੋ ਪਾਇਓ ਤਨ ਸਾਸਾ, ਬਿਸ਼ਰਤ ਆਣ ਮਿਲਾਇਆ। ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਤ ਮੁਗਧ ਭੈ ਸ਼ਰੋਤੇ। ਪਸ਼ੂ ਬਿਰਤੀ, ਪ੍ਰੇਤ ਬਿਰਤੀ, ਮੁਗਧ ਬਿਰਤੀ ਅੱਜ ਸ਼ਰੋਤਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਸੁਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ, ਪਾਠ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਰੂ ਮਰੈ, ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਰੂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਮਰ ਗਈ ਭਾਈ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਮਰੀ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਚਾੜੀਆਂ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਗੱਡੀ ਲੰਘ ਜਾਏ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਘਰ ਆਣ ਕੇ। ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਸੱਪ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਸੱਪ ਰੋਡ ਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਭੱਜ ਕੇ ਬਿੱਲੀ ਚੂਹਾ ਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਰੋਜ਼ ਜੀਵ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁੱਤਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਮਰ ਗਈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਚਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਆਈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜੀ? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਕੇ ਤਖਤ ਤੋਂ ਲਾਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਖਤ ਤੇ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਆਗੂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ RSS ਨੂੰ ਕਦੀ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਤੜਫਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹੀਦਾ, ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਣਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੋ। ਰਾਜ ਸਿੱਖਣਾ ਤੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੋ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਬੜੇ ਹੀ ਸੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਤੁਰੇ ਹੋ ਜੀ? ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਪੱਖ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਬਾਕੀ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਦਿਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਝੰਡੇ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਮਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਲਸ਼ ਚਾੜਨ ਦਾ, ਉੱਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਗੋਟੇ ਚਾੜਨ ਦਾ, ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕਰਨ ਦਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਪੱਥਰ 'ਚੋਂ ਰੱਬ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਪਿਆਰਿਓ? ਕੱਤ ਜਾਈਏ ਰੇ, ਕਰ ਲਾਗੋ ਰੰਗ, ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਨਾ ਚਲੈ ਮਨ ਭਇਓ ਪੰਗ। ਏਕ ਦਿਵਸ ਮਨ ਭਈ ਉਮੰਗ, ਕਸ ਚੰਦਨ ਚੋਆ ਬਹੁ ਸੁਗੰਧ। ਪੂਜਨ ਚਾਲੀ ਬ੍ਰਹਮ ਠਾਏ, ਸੋ ਬ੍ਰਹਮ ਬਤਾਇਓ ਗੁਰ ਮਨ ਹੀ ਮਾਹੇ। ਜੈ ਜਾਈਏ ਤੈਂ ਜਲ ਪਖਾਨ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਉੱਥੇ ਪੱਥਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਪੂਰ ਰਹਿਓ ਹੈ ਸਭ ਸਮਾਨ, वेद पुराण सब देखे जोए। उहाँ तो जाइए जो इहाँ ना होए। मैं बाहर ते तां जावां जे मेरे घर ना होवे। मैं तो अपने घर पिता चों, दादे चों, माँ चों रब वेख लेना। मैनू किसी पत्थर दे विचों वेखण दी की लोड़ पै गई? मैं बाहर क्यों वेखां? पर समाज की तुसीं तरक्की वेखो, इत्थे किहड़ा बन्ना साडा समाज तुरिया फिरदा। तो गुरदेव जी इत्थे शब्द वरत रहे ने, जिहड़ी गल बा कमाल कही। कहंदे मृतक को पायो तन सासा, जिहड़ा आत्मक तौर पर मर चुका सी, उहदे विच गुरु ने गुणां दी ऑक्सीजन पा दित्ती। हुण ध्यान नाल सुणो इस गल नूं। शरीर किन्नियां तत्तां दा बणिया है जी? 5 तत्तां दा। किहड़े किहड़े तत्त है? हवा, अग, पानी, आकाश ते मिट्टी, जिन्हों आपां धरती कहने। साडी बॉडी चों हवा माड़ी जी परां होवे, बंदा जिउंदा रह सकदा? बोलो साध संगत जी। बाणी कहदी हम आदमी हाँ एक दमी।
दम आ गया तो आदमी है, दम ना आया तो कहना डैड बॉडी पई है, लै जाओ चक के। वेखो एक दम का ना है तेरा, तू इदा छाती ते हथ मार के ना मैं आ कर दूँ, तेरा ना एक दम का है। एक दम आ गया तेरा नाम लेना सरबजीत सिंह, करतार सिंह, सतनाम सिंह। जे दम ना आया फिर ना नहीं, फिर कहना डैड बॉडी है जी, पोस्टमार्टम होना है। तुसीं हुण उहदा नां चुकी फिरो जी, आह ना है जी। कहते ना उदों तक सी ਜਦੋਂ तक दम सी, दम निकल गया ना खत्म। कोई कबीर धूर सकेल कै पुरियां बांधी दे, दिवस चार को पेखना अंत खे की। आ घड़ा लियाईदा ना बाजारों खरीद के पानी वाला, घड़ा लियांदा, घड़े का उदों तक नाम है जदों तक वो कट्ठा है। हथ वज के टुट जाए उत्तों डिग पवे, उन्होंने की कहीदा बाद च भला, ठीकरियां। तुसीं हुण कहो जी घड़ा कट्ठा करना, घड़े का नाम उदों तक जदों तक कट्ठा है। हुण तो ठीकरियां ने खत्म हो गई। जग बाजारों लैके आए जे, 500 का आया, 1000 का आया, 2000 का, कच का जग तुहाडे कोलों हथ चों फिसल के जमीन ते डिग्गा, पत्थर ते आण के 2 टोटे हो गए। हुण की कहोगे उन्होंने, कच ना हथ च वज है, हुण कच है, हुण नाम हो गया क्योंकि टुट गया ना, हुण ते खत्म हो गई कहानी। हुण गुरु साहब जी कहते हैं तेरा नाम ही दम दा है। जिद्दां शरीर नूं जिउंदे रखण लई ऑक्सीजन जरूरी है। पवन गुरु की साडा पवन गुरु है, हवा गुरु है साडा। साडू तो साडा बापू रोज़ सोदर की बाणी कहते गावें तुदनो पौण, ये पौण पानी बेसंतर तो उन्होंने गा रहे हैं। फिर ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਫਿਰ मेरा पौण गुरु किद्दां होया? ਉਹ जिन्हां दा पवन देवता हैगा उन्हां दा होवे, अपना तो नहीं। साडा ते बापू कहंदा पौण रोज़ गा रही ਉਹਨੂੰ, हवा रोज़ गा रही है, अग रोज़ गा रही आ, पानी रोज़ गा रहा वा। तो फिर जिन्हों ये गा रहे आ तू सिद्धा ਉਹਨੂੰ गा, तू इन्हां नूं गा के की लेना। पर असीं गाउने आ, ਜਦੋਂ ਲੋਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਗ 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਅਸੀਂ ਲੋਹੜੀ ਵਾਲੇ ਰਾਤ ਫੂਕ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਲਾਓ, ਲੋਹੜੀ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਉਹ ਕਾਹਦੀ ਪੂਜਾ ਹੈ ਭਲਾ? ਅੱਗ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਪਰ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਅੱਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਨ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨ ਅੱਗ ਹੈ। यानी कि आप जो अग च समान सुटते हैं, कहते ये देवी देवतियां की रसना है, ये तो समान जल रहा है तो भगवान खुश हो रहा। वो कैसा भगवान है जिहड़ा इस गल ते खुश हो रहा? तुसीं अनाज साड़ी जाओ, वो भुखे नूं दिओ, किसे लोड़वंद नूं दे के आओ, किसे लोड़वंद की लोड़ पूरी करो। गुरु साहब करोड़ां अरबां रुपयां दा अनाज भोजन उस रात लोहड़ी वाली रात काते सुटिया जांदा जी? बोलो सारे जी। अग के उत्ते साड़ के सुआह किया जाता है। कर रहे हैं लोग अज भी, खुश करने वास्ते बड़ा कुछ वापर रहा है। तो खैर इत्थे शब्द किड्डा कमाल दा वरतिया, कहते उन्होंने गा रहे ने, हवा भी गा रही है, अग भी गा रही है, पानी भी गा रहा है। तो गुरु साहब जी इत्थे फिर कहते हैं सानू, जिवें शरीर नूं जिउंदा रखण लई ऑक्सीजन जरूरी है। ऑक्सीजन ना मिले तो डैड है। आपां करोना च वेखिआ किदां लाशां, किदां लोग ऑक्सीजन के सिलेंडर नाल चक्की फिरदे सी, भजे फिरदे सी। जिद्दां शरीर नूं जिउंदा रखण लई ऑक्सीजन जरूरी है, मन नूं जिउंदा रखण लई इन्ना ही गुरु जरूरी है। तां पवन गुरु कहा। जिवें पवन शरीर नूं जिउंदा रखदी है, गुरु मन नूं जिउंदा रखदा है। जे सवास ना मिले तो शरीर डैड, इस मन नूं गुरु की सिक्ख्या ना मिली तो मन, सारे बोलो, लाश। हुण तू भावें 100 साल बतीत करें उम्र, तू भावें 90 साल बतीत करें, पर जे सिक्ख्या गुरु की नहीं हैगी। बाणी कहती है, आपां कहने बंदा अज मरिया है, अज चढ़ाई कीता है, पर बाणी कहती है तो बड़ी देर दा मरिया तो लाश तुरी फिरदी सी। क्योंकि मृतक को पायो तन सासा, नाम बिना जो पहरे खाए, जो कुकर जूठन में पाए। नाम बिना जेता व्यवहार, जो मृतक। साध संगत जी मुर्दे का शिंगार करते वेखिया किसी ने? हुण जिहड़ा बंदा इदां जिउंदियां पैंट कोट पाउंदा, टाइयां शाइयां लाउंदा, ਜਦੋਂ ਡੈਥ हो जाती है उदों भी इदां ही कढ़ाइयां करीदियां। खफन तो जिहड़ा टेलर कपड़े 15 दिन नहीं ना दिंदा अपना नूं सिलाई करके, खफन किन्ने चिर च दे दिंदा जी भला? बोलो साध संगत जी। जिहड़ा खफन पाईदा, आपां इदां कहिए खफन लैके जाइए, टेलर अग्गों कहे
ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਆ ਗਏ ਹੁਣੇ 15 ਦਿਨ ਲੱਗਣੇ ਨੇ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10-5 ਦਿਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਮਰਿਆ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਭਾਈ। ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਦਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੇ ਹੁਣ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ, ਰਾਤ ਜਿਉਂਦਾ ਚੰਗਾ ਬੜਾ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਅਸੀਂ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਟੇਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਉਹ 4 ਸੀਣਾ ਐ ਮਾਰਦਾ, 4 ਸੀਣਾ ਐ ਮਾਰਦਾ, 5 ਸੀਣਾ ਐ ਮਾਰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਢਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, ਪੀਕੋ ਕਰ ਦਿਓ, ਸੋਹਣੇ ਜਿਹੇ ਬਟਨ ਲਾ ਦਿਓ, ਟਿੱਚ ਬਟਨ ਲਾ ਦਿਓ, ਹੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿਓ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ। ਉਹ ਅੱਗਿਓਂ ਕਹੇਗਾ ਜਿਹਨੇ ਹੁਣ ਨੁਕਸ ਕੱਢਣਾ ਨਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰੀਦਾ, ਪਰ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਮੁਰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਰੋਜ਼ ਹੀ। ਮੁਰਦਾ ਗੱਡੀ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਮੁਰਦਾ ਖਾਂਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਮੁਰਦਾ ਪੀਂਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਮੁਰਦਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਰੱਖ ਦਿਓ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਓ ਇਹ 'ਚ ਕੁੱਤਾ ਮੂੰਹ ਪਾ ਗਿਆ, ਖਾ ਲੇਗਾ ਬੰਦਾ? ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਓ। ਬੰਦਾ ਕਹੇਗਾ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਜੂੰ, ਪਰ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਜੂਠੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰ ਦਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬਿਨਾ ਜੋ ਪਹਿਰੇ ਖਾਏ, ਜਿਉਂ ਕੂਕਰ ਜੂਠਨ ਮੈਂ ਪਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜੂਠੇ ਪਤਲਾਂ 'ਚ ਮੂੰਹ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਤੇ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਜੇਤਾ ਵਿਵਹਾਰ, ਜਿਉਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮਿਥਿਆ ਸ਼ਿੰਗਾਰ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਮੁਰਦੇ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਰੋਜ਼। ਮੁਰਦਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅੰਦਰ ਤੇ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸ਼ਿੰਗੂਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਦਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰੀ ਸੀ ਉਦਣ ਦਾ ਮਰਿਆ ਸੀ। ਨਰੂ ਮਰੈ ਨਰ ਕਾਮ ਨ ਆਵੈ। ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਮਰ ਗਈ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਤੇਰੀ ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਇਹ ਨਿਕੰਮਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਿਕੰਮਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਆਪਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਾਰੇ ਇਹੋ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਾਹਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ। ਨਰੂ ਮਰੈ ਨਰ ਕਾਮ ਨ ਆਵੈ, ਪਸ਼ੂ ਮਰੈ 10 ਕਾਜ ਸਵਾਰੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਿਸਮ 'ਚੋਂ ਪਸ਼ੂ ਮਰ ਗਿਆ, ਪਸ਼ੂ ਮਾਰਨਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਮਾਰਨਾ ਜੀ? ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ। ਪਸ਼ੂ ਮਾਰਨਾ, ਮਾੜਾ ਸੁਭਾਅ ਮਾਰਨਾ। ਕਿਹੜਾ ਪਸ਼ੂ? ਪੈਰ ਚੋਲਣਾ ਗਦਾ ਨਾਚੈ, ਪੈਸਾ ਭਗਤ ਕਰਾਵੈ, ਫੀਲ ਰਬਾਬੀ ਬਲਦ ਪਖਾਵਜ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚੰਗੇ ਬੰਨੇ ਲਾਉਣਾ ਆਪਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਾਕ ਜਿਉਂਦੇ ਬੰਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਹੈ ਜੀ? ਜਿਉਂਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਗੇ ਵਿਰਾਗਮਈ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਕਿਹੜਾ ਵਿਰਾਗਮਈ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ? ਸ਼ਬਦ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਘਰ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਘਰ 'ਚ ਪਾਠ ਰਖਾਇਆ ਹੈ। ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ 20-22 ਸਾਲ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਘਰ 'ਚ ਪਾਠ ਰਖਾਇਆ। ਕਿਉਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ? ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ 773 ਨੰਬਰ ਅੰਕ 'ਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪੁੱਤ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਹਰ ਪਹਿਲੜੀ ਲਾਮ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਰਮ ਦੜਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਬਾਣੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵੇਦ ਧਰਮ ਦ੍ਰਿੜੋ ਪਾਪ ਤਜਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਘਰ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਕੋਈ ਆ ਜਾਏ ਵੀ ਰਹਿਣ ਨਾ ਪਾਵੇਂ ਸੁਰ ਨਰ ਦੇਵਾ, ਊਠ ਸੁਧਾਰੇ ਕਰ ਮੋਨ ਜਨ ਸੇਵਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਲੈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ? ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਇਹ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਗਿਆ ਵੀ ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ ਆਹ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਆਹ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ? 20-22 ਸਾਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਵਿਆਖਿਆ ਉੱਥੇ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਿਲਣਾ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਸਾਨੂੰ। ਜੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਆ ਜਾਏ, ਉਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਵੇਖੋ ਬੰਦਾ ਚੱਲਿਆ 4 ਜਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਤੇ ਸ਼ਗਨ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਉਣਾ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਅਗਲੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ।
जो पुज्यो सो बिनस है, परो आज कह काल, नानक हर गुण गाए ले। अगे ਉਹ ਫਿਰ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਈ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਵੀ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਦੇ, ਕਿਹੜਾ? ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਅੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ, ਕੀਤਾ ਲੋੜੀਏ ਕੰਮ ਸਵਾਰ ਪੈ ਆਖੀਏ, ਕਾਰਜ ਦੇ ਸਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚ ਸਾਖੀਏ। ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਜੋ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੇਖ ਕੇ ਦਵਾਈ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਫੇਰ ਮਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਕਾ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਖੰਡ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ, ਤੈਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਪਰ ਮਿੱਠਾ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰ ਹੀ। ਜੇ ਬਚਣਾ, ਜੇ 4 ਸਾਲ ਕੱਢਣੇ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੇ ਲਈ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਮਿੱਠੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਮਠਿਆਈ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਜਲੇਬੀ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਰਸਗੁੱਲਾ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮਨ ਆਵੇ, ਤੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਵੀ ਟੇਬਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਪਰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਤੇਰੀ 4 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵੱਧ ਜਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿੱਠਾ ਸੋ ਜੋ ਭਾਵਦਾ, ਮਿੱਠਾ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਪਵੇ। ਤੇ ਸੱਜਣ ਸੋ ਜੋ ਰਾਸ, ਮਿੱਤਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਸ ਆ ਜਾਏ। ਮਿੱਤਰ 15 ਬਣਾਏ ਹੋਣ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਕੰਮ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਘਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪਈ ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇਰੇ। ਮਿੱਤਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਖ ਦੀ ਘੜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਖ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਲ ਕੋਲ ਬਹਿਣ, ਜਦੋਂ ਵਿਪਤਾ ਪੈਂਦੀ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਸ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁੱਖ ਮੈਂ ਆਣ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਬੈਠਤ, ਅੱਗੇ ਰਹਿਤ ਚਾਹੂੰ ਦਿਸ ਘੇਰੈ, ਬਿਪਤ ਪਰੀ ਸਭ ਹੀ ਸੰਗ ਛਾੜਤ, ਕੋ ਨ ਆਵਤ ਨੇਰੈ। ਇਹ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ ਮਿੱਠਾ ਸੋ ਜੋ ਭਾਵਦਾ, ਸੱਜਣ ਸੋ ਰਾਸ। ਸੱਜਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਰਾਸ ਆ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਰਪਾ ਨਿਦਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ, ਵਰਨ ਨਾ ਸਾਕੋਂ ਬਹੁ ਗੁਣ ਤੇਰੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਰਮਈਆ ਕੇ ਗੁਣ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਰਮਈਆ ਕੇ ਗੁਣ। ਆਓ ਭਾਈ ਰਮੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਚੇਤੇ ਕਰੀਏ। ਸੁਖਮਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ? ਰਮਈਆ ਕੇ ਗੁਣ। ਇਹ ਗੁਣ ਵੇਖੋ, ਕਵਣ ਮੂਲ ਤੇ, ਤੇਰਾ ਮੂਲ ਕੀ ਸੀ? ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ ਤੂੰ? ਮਾਂ ਕਿਤੇ ਸੀ, ਪਿਤਾ ਕਿਤੇ ਸੀ? ਇਸ ਪਾਣੀ ਤੇ ਜਿਨ ਤੂੰ ਕਰਿਆ, ਮਾਟੀ ਕਾਲੇ ਦਿਹਰਾ ਕਰਿਆ, ਉਕਤ ਜੋਤ ਲੈ ਸੁਰਤ ਪਰੀਖਿਆ, ਮਾਤ ਗਰਭ ਮੈਂ ਜਿਨ ਤੂੰ ਰਾਖਿਆ, ਰਾਖਣ ਹਾਰ ਸਮਾਰ ਜਨਾ, ਸਗਲੇ ਛੋੜ ਵਿਚਾਰ ਮਨਾ। ਹੈ ਕੀ ਸੀ ਤੂੰ? ਇਸ ਪਾਣੀ ਤੇ ਜਿਨ ਤੂੰ ਕਰਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ, ਮਾਂ ਕਿਤੇ ਸੀ, ਪਿਤਾ ਕਿਤੇ ਸੀ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਉਸ ਕਾਰੀਗਰ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਤੇਰਾ ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹਨੇ ਹੋਂਦ ਤੇਰੀ ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਬਣਤਰ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੱਡੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੋੜ ਕਿਤੇ ਹਿੱਲ ਜਾਏ, ਲੱਤ ਬਾਂਹ ਕਿਤੇ ਹਿੱਲ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਜੋੜ ਪਾਉਂਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਉਹ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਹ ਨੁਕਸ ਹੈ। ਰਮਈਆ ਕੇ ਗੁਣ ਚੇਤ ਪਰਾਨੀ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਕਵਣ ਮੂਲ ਤੇ, ਤੇਰਾ ਮੂਲ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਕਰਤਾ? ਕਵਣ ਮੂਲ ਤੇ ਕਵਣ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਨੀ, ਜਿਨ ਤੂੰ ਸਾਜ ਸਵਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ, ਗਰਭ ਅਗਨ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ 3 ਸਟੇਜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਜਣਾ, ਸਵਾਰਨਾ ਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬਿਲਡਰ ਵੀਰ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਘਰ ਦੀਆਂ 3 ਸਟੇਜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਘਰ ਬਣਦਾ। ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗਾ, ਟਰੱਕ ਸੀਮਿੰਟ ਦਾ, ਸਰੀਆ ਪਿਆ, ਬਜਰੀ ਪਈ, ਰੇਤਾ ਪਈ। ਕਿਉਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਘਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲੱਗਾ, ਸਾਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸਵਾਰਿਆ? ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਚਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਟਾਂ ਚਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਠੀ ਪਲਸਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਜੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਜਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਲਸਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਪਲਸਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਹੁਣ ਸਵਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਤੀਜੀ ਸਟੇਜ ਆਏਗੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੀ, ਜਦੋਂ POP ਹੋ ਗਈ, ਡਾਊਨ ਸੀਲਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਪੱਖੇ ਲੱਗ ਗਏ,
पर्दे लग गए, पखे AC लग गए, हर एक चीज़ बन गई, मुकम्मल बन गई। फिर की आंदा भाई घर का श्रृंगार निकल आया। घर दियां 3 साजना, सवारना, अगे साडी बॉडी नूं, साडे शरीर नूं साडे परमेश्वर ने, मालिक ने पहला साजिया है ढांचा। क्योंकि गढेंदियां 6 माह 5-6 महीनों में अंदर अंग तैयार हो गए सी। पहला साजिया है, फिर सवारे है, तो फिर उस तो बाद श्रृंगारे है। सानू तो श्रृंगार दे के पहले मेरे मालिक ने भेजे है। साडा समाज हुण इन्ना सोहना सानू साजना सवारना। हुण किन्नियां दुकानां साडे समाज च खुल गईयां ने। इत्थे जी ब्यूटी पार्लर है, उसका नाम खोलिया, दा नाम ही सिमरन ब्यूटी पार्लर। अच्छा नक मान लो किसी की अख भेंगी होवे, ब्यूटी पार्लर वाला अख सीधी कर दूँ? बोलो साध संगत जी। मान लो नक टेढ़ा होवे, सीधा कर दूँ? मान लो किसी बंदे दे कोई चीज़ भैड़ होवे, कर दूँ? जिन्ना मर्जी कर लो। जेडे अजकल तो लड़के भी जान लग पे विआह तो पहला चपेड़ां जियां खाण उत्थे वाहवा वजदियां जो तैयार होंदे आ। फिर फिक्र पिया होंदा किते धुप्प ना ज़्यादा होवे, किते मींह ना पै जाए। फिर नाल छतरी चक्की फिरनगे भी किते माड़ा जिहा पसीना आ गया, सब कुछ ही पता लग जाना भी हैं आ हो गया भाणा। जे सवारना सी ते इदां सवार दे, किहड़ा भला? भैकियां दे सलाइयां नैणी, भावका कर शिंगारो, तां सुहागण जाणीए लागी जां शै धरे। कुदरती जो मालिक ने तुहानू ब्यूटी दी है, जो सुंदरता दी है। वैसे एक मैं बेनती करदा हुन्ना, तुसी चंगा भोजन खाओ, खुश रहो, तुहाडी अपने आप बॉडी सोहनी बनती जानी है। जिन्ने मर्जी तुसी बाहरी तौर पर ये लिंबा पोची कर लो, दिने मैं गल कही सी भट्ठी ते चढ़े रहना। जिन्ने मर्जी 15 बदाम भी रात को भें के सवेरे खा लो, मखनी भें के खाई जाओ, काजू खाई जाओ, ड्राई फ्रूट खाई जाओ, जूस के गिलास समूदी बना पी जाओ। पर जे अंदर खिजी जाना तो समूदी करूगी। जे किसी का कारोबार वेख के सड़ी जाना तो फिर कितों ग्लो आना ही नहीं। वो आने वास्ते तुहानू खुश रहना पैना, तो खुश रहने वास्ते चंगे काम करने पैने ने। अज चंगे कामां की कमी है तो बंदा खुश हुंदा ही नहीं। चाह लियाओ अपनी जिंदगी खेड़ा लियाओ, किसी की तरक्की वेख के अंदरों खुश हो। वो जिहड़ी खुशी आ ना, उन्हें तुहाडी स्किन, तुहाडे कल्ले कल्ले अंग नूं इन्ना एनर्जी देनी है कि तुसी बहुत वधिया जीवन बतीत करना है। जिहड़ी अज समाज विचों लोप हो गई है। नानक भगतां, सारे बोलो नानक भगतां अज सदा विकास, सदा खेड़ा जिहड़ा ना वो मनफी हो गया। तो पातशाह जी इत्थे कहंदे ने, गऊ को चारे सारदूल। ये रब दे गुण वा, परमेश्वर दे गुण वा कि गऊ को चारे सारदूल। इत्थे गावां दी गल नहीं हो रही, इत्थे गल हो रही साडे ज्ञान इंद्रे ते कर्म इंद्रे। मेरे जिहड़ियां कर्म इंद्रे ज्ञान इंद्रे गावां ने, अखां कन नासां जुबान, ते शेर कौन है? मेरा मन। हुण मेरा मन रूपी शेर इन्हां गावां नूं कंट्रोल कर लग पिया है। हुण अखां दी की मजाल है गलत वेखण, कन्नां दी की मजाल है गलत सुणन, पैरां दी की मजाल है गलत बन्ने तुरन, हुण हत्थां दी की मजाल है गलत चोरी करन। क्योंकि गऊ को चारे चारन लग पिया है, सार दूल शेर गावां चार लग पिया। वो दुनिया के लोगो, परमेश्वर ने इहो जी कृपा की, मेरे अंदर बैठा होया शेर मन हुण इन्हां गावां नूं चारन लग पिया, कंट्रोल कर लग पिया। तो हुण पता क्या, कौडी का लख हुआ मूल। जिहड़ा मैं कौडियां वर्गा हौला हो गया सी वकारां च पै के, अज मैं लखां दा बन गया हाँ, अज मैं महंगा हो गया हाँ। क्यों? क्योंकि अज मेरे विच गुरु दी विचार आ गई है। गोबिंद 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 संग नाम दिओ मन लीना, आठ दाम को शीपर होयो लखीना। लखीना लखां दा हो गया है। बुनना तलना त्याग के प्रीत चरण कबीरा, नीच कुला जो लहरा भयो गुणी गहीरा। रविदास ढुअंता ढोर नीत, तिन त्यागी माया प्रगट हुआ साध संग, हार दर्शन पाया सैन नाई बुतकारिया। हिरदे वसिया पार ब्रह्म भगता मैं कहने। ये बिद सुन के जाट रोठ भगती लागा, मिले प्रतख गसाइया धना वड पागा। इस करके कौडी का लाख हुआ मूल। बकरी को हस्ती प्रतिपालै। इत्थे बकरी कौन है? भाव निमरता वाला सुभाव। हाथी की है? हंकार। हुण जिवें हाथी माड़े दरवाजे चों लंघदा नहीं, तो कई बंदियां तुसीं वेख्या हंकार एडा तगड़ा हुंदा, कहंदा उहदे घर जावांगा, मेरे स्टेटस के हिसाब नाल उहदे घर सोफे है नहीं, मेरे हिसाब नाल उहदे घर रहन सहन है नहीं, इस करके हाथी हंकार।
ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਹਾਥੀ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾੜੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤਾਪ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਭਾਈ ਇਹ 'ਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਆਡੀ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਰਿਕਸ਼ਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਗੱਡੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੇਖਿਓ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਗੱਡੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ BM ਤੋਂ ਘੱਟ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਜਿੰਨਾ ਜੋ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮਰੂਤੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਡੀ ਉਹ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜੋ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛੰਨ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਘਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚੱਲਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਉਹਨੂੰ ਅਗਲੇ ਘਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਉੱਥੇ ਬਣਿਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਗੱਲ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਬੱਕਰੀ ਕੋ ਹਸਤੀ ਪ੍ਰਤ ਪਾਲੈ। ਬੱਕਰੀ ਮੈਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ, ਹਸਤੀ ਮੈਨੂੰ ਹਾਥੀ ਹੰਕਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਨਿਮਰਤਾ ਰੂਪੀ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਹੰਕਾਰ ਰੂਪੀ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤ ਪਾਲ ਲਿਆ, ਖਾ ਲਿਆ, ਨਿਗਲ ਲਿਆ। ਭਾਵ ਹੁਣ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਨਿਮਰਤਾ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲੇ, ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਿਆ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਘੁੰਮਾਵੇ ਨਾ, ਜੋ ਬੈਕੁੰਠ ਮੈਂ ਕਦੀ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਬੈਕੁੰਠ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਕੇ, ਕਦੀ ਮਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਪੁੱਛੋ, ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਹਾਲ ਬਾਪੂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਘੁੰਮਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਗਣਾ ਯਾਰ ਆਹ ਤੇ ਆਨੰਦ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਵੀ ਦੂਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਸੱਚ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ, 5-4 ਜੀ ਕੇ ਮਤਲਬ ਸੋਫੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਿਗਨਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਤਜਰਬਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਾਡੀ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੂ? ਸੁਭਾਵਕ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੂ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਟੇਟਸ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਨੈਟ 2 ਘੰਟੇ ਬੰਦ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਯਾਰ ਬੰਦੇ ਤੇ ਵੀ ਬੜੇ ਵਧੀਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਬੰਦੇ ਤੇ ਵੀ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਆ। ਵੀ ਕਦੀ ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਬਿਜੀ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ 15 ਮਿੰਟ 10 ਮਿੰਟ ਕਿਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਬੋਲੇ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੈਗਾ ਏ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਡੈਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਵੀ ਖਤਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਤੇ। ਬਣਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣੀਆਂ ਸੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਰਤਣ ਲਈ, ਪਰ ਇਹ ਅੱਜ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮੋਬਾਈਲ ਵਰਤਦਾ ਵਾਂ, ਨਾ 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 ਨਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਵਰਤਦੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਸਾਨੂੰ ਵਰਤਦਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਵਰਤਿਆ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਇੰਨਾ ਵਰਤਿਆ, ਇੰਨਾ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਤ ਕੋਲੋਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਬਹਿਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਬਹਿਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਜ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਸੈਲਫੀ ਪਾ ਕੇ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਘੁੰਮਣ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਚੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਜੀ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਇਸ ਏਰੀਏ 'ਚੋਂ ਫਲਾਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚੱਲਿਆ ਜੇ, ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਹੈ। ਆਪੇ ਸਬੂਤ ਦੇਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਲਾਏ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਆਉਣਾ ਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਕਸਾ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਜਿਹ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰਾਹ ਤੇ ਆਪੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਐਡਵਾਂਸ ਆ, ਉਹ TV ਚਲਾ ਕੇ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਲਾਈਟ ਆਨ ਕਰਕੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਉਲਟਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਆਮ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਈ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ TV ਚਲਾ ਛੱਡਣਾ, ਲਾਈਟ ਆਨ ਰੱਖਣੀ, ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ TV ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੈਲਫੀਆਂ ਲਈ ਜਾਣੀਆਂ, ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮੈਂ ਘੁੰਮਣ ਚੱਲਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਇੰਨੇ ਜੀ ਆ, ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਚਲੇ ਗਏ ਘੁੰਮਣ, ਘਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾੜੀਆਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨੂੰ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜੀ। ਤੋ ਖੈਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਵਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੱਧ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ ਅਸੀਂ, ਬਹੁਤ ਐਡਵਾਂਸ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਹ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਲਿਮਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰੋ। ਆ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਨਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਹਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਕਈਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ,
ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਠੀਕ ਜੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਠੀਕ ਜੇ। 10 ਮਿੰਟ ਬਾਪੂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਪੈਰ ਦੇ ਇੱਦਾਂ ਨਸਾਂ ਨੱਪਦੇ, ਐਂ ਬ੍ਰੇਨ ਤੱਕ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੰਨੇ 5 ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ 10 ਮਿੰਟ ਇਹ ਮਸਾਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਸਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਣੀਆਂ। ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਮਸਾਜ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਮਸਾਜ ਕੋਈ ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਐਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਓ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਵਾਰੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣ ਗਈ। ਅਗਲਾ ਵਾਕ ਹੈ ਦੀਸਤ ਮਾਸ ਨਾ ਖਾਏ ਬਿਲਾਈ। ਬਿੱਲੀ ਲਾ ਕੇ ਚੂਹੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਦੀਸਤ ਮਾਸ ਨਾ ਖਾਏ ਬਿਲਾਈ। ਹੁਣ ਚੂਹੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਮਾਸ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਤੇ ਬਿੱਲੀ ਚੂਹੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਚੂਹੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ, ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੂਹੇ ਖਾਣੇ ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਮੰਨ ਲਓ ਬਿੱਲੀ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਹੋ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਚੂਹੇ ਖਾਣੇ ਛੱਡ ਦੇਵੇ, ਇਹ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਮਿਲੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ? ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਿੱਲੀਆਂ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਈਆਂ, ਚੂਹੇ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਨਾਲ, ਬਿੱਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚੂਹਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ। ਬਿੱਲੀਆਂ ਪਾਲੀਆਂ ਕਈਆਂ ਨੇ, ਚੂਹੇ ਵੀ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਆਂਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ, ਪਾਲੇ ਨੇ ਕਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਬਿੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੂਹੇ ਨੂੰ ਕਵੇ ਕੁਝ ਨਾ, ਖਾਵੇ ਨਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੰਨ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਇੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਈਏ। ਇਹ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਮਿਲੀ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਨਿਮਰਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਅਰਥ, ਹਾਥੀ ਦਾ ਅਰਥ ਅਹੰਕਾਰ ਸੀ, ਗਊ ਦਾ ਅਰਥ ਸਾਡੀਆਂ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਅਰਥ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਾਤਮਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੀਸਤ ਮਾਸ, ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 2 ਨੰਬਰ ਦੀ ਕਮਾਈ। ਹੁਣ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸੌਖਾ ਸਮਝੋ, ਨਹੁੰ ਚੱਲੀ ਪੇਕੇ ਤੇ ਸੱਸ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ, ਪੁੱਤ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੁੜਮਣੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਸੂਟ, ਕੋਈ ਗਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਘਰੇ ਮਿਲਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਘਰੇ ਮਿਲੇਗਾ, ਮੇਰੀ ਕੁੜਮਣੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਨੂੰਹ ਸੋਚਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰੂਪੀ ਬਿੱਲੀ ਨੇ ਚੂਹੇ ਖਾਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਘਰੇ ਬਣਾਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸੇ ਸੁੱਟੋ, ਫਿਰ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਪਹੀਏ ਲਾਓ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇਗੀ। ਅੱਜ ਉਸ ਅਫਸਰ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਦੀ ਤੁਕ ਵਸ ਗਈ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਸਿਰਫ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਕਿਰਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਫਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਭਾਈ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰੂਪੀ ਬਿੱਲੀ ਨੇ ਚੂਹੇ ਖਾਣੇ ਬੰਦ ਕਰ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰੂਪੀ ਬਿੱਲੀ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਹ ਸੀ ਅਸਲ 'ਚ ਨੌਨ ਵੇਜ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਖਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਰਾਗੀਆਂ ਦਾ ਕਈ ਜਾਣ ਕੇ ਸਿਰ ਖਾਏ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੀਟ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਵੀ ਜੀ ਭਾਈ ਅੱਗਿਓਂ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਕਵੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਝਟਕਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਪਾਈ ਆ, ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਮਾਰ ਲੱਗਿਆ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ, ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰ ਲੱਗਿਆ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ, ਘੱਟ ਤੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰ ਲੱਗਿਆ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਰਾਗੀਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਤੇ ਭਾਈ ਰਾਗੀਆਂ ਦੀ એનર્ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੇਸਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਠੱਗ ਖਾਧਾ ਮੁਰਦਾਰ, ਠੱਗੀ ਮਾਰਨੀ ਮੁਰਦਾਰ ਖਾਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ % ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਵਧੋ ਵਧੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਾ ਟੇਢਾ ਮੇਢਾ ਵਲ ਛਲ ਕਰਕੇ ਲਈ ਆਉਂਦਾ, ਖਿੱਚ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਡੈਂਟਿੰਗ ਪੈਂਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਲਾ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਵੇਚਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੇਚਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਦੇ ਗਲ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਲੈ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਗਾਂ ਵੇਚਣੀ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਤਾਰੀਫਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀਆਂ, ਪੂਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਮੁਲੰਮੇ ਦੀ ਝਾਲ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੀਸਤ ਮਾਸ, ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਮਾਸ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਕਾਰ ਖਾਂਦੀ ਸੀ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਦਾ ਆਹਾਰ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੀਸਤ ਮਾਸ ਨਾ ਖਾਏ ਬਲਾਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਕਸਾਬ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਸਾਈ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਮਹਾਕਸਾਬ ਛੁਰੀ ਸੱਟ ਪਾਈ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕਸਾਈ ਨੇ ਨਿਰਦੈਤਾ ਦੀ ਛੁਰੀ ਨੂੰ ਪੁਆ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਮਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਸਾਈ ਹੈ।
मन कसाई नालों घट नहीं है। कसाई तो बकरे मुर्गे वढ़दा, जो मन कसाई बनता ना उदों तो गड्डियां चाढ़ दिंदा, वो तो धीआं दे निके निके टुकड़े भी माता के गर्भ च करवा दिंदा जो मन कसाई बनता। जो मन कसाई बनता महा कसाब सुरी सट पाई, कहते करनहार प्रभ हिरदे बूठा। करनहार वैगुरु परमात्मा जो हिरदे चाण के वस गया, पता की होया, फाथी मछली का जाड़ा टूटा। जेड़ी मेरी ये जीवातरावां रूपी मन रूपी मच्छी सी ना, ये जिहड़ी विकारां च फसी पई सी, विकारां दे जाल च फसी पई सी, अज हुण जाल कट्टिया गया, हुण ये आज़ाद हो गई। फाथी मछली का जाड़ा टूटा। सूके काष्ट हरे चलूल। सूके काष्ट साध संगत जी, गमले विच पौधा सुक रहा होवे ते की करीदा जी भला उहनूं? बोलो साध संगत जी, आपां घरां च पौधे लाए आ, कोठियां च लाए आ, रखे आ, फुੱਲ लमकाए आ। जे कोई पौधा सुक रहा होवे ते की करीदा उहनूं भला? पानी पाईदा। पानी उहदे तुसीं जिन्ना भी उहनूं लिमिट है भी उहदे च इंना क पानी पैना, पानी पाईदा ते दिन चढ़दिआं नूं 5-7-10 घंटिਆਂ बाद वो फुੱਲ खिड़ जाता है। हुण किड्डी प्यारी गल कही, पौधा मुरझाया सी, पानी पाता जड़ां च, वो नवीआं करूंबड़ियां फुੱਟੀਆਂ, हरा हो गया। हुण इत्थे शब्द वरतिया सूके काष्ट, जिवें सुक्की लकड़ सुक्के पौधे नूं पानी पाता तो हरिया हो गया। इदां ही जो मेरा मन सत की संगत तो सुक्का सी ना, सत की संगत के जल तो सुक्का सी, जो सत की संगत का जल मिलिया फिर की हो गया? सूके काष्ट हरे चलूल। जिवें सुक्के पौधे नूं पानी पै जाए तो नवीआं करूंबड़ियां फुੱਟਦੀਆਂ, जदों मेरे मन नूं सत की संगत का जल मिलिया, मेरे मन च नवे नवे गुण, नवीआं नवीआं विचारां, नवे नवे ख्याल पैदा होए। जिवें सुक्के पौधे नूं पानी मिलण तो बाद सुक्का पौधा हरिया हो जाता, करूंबड़ियां फुੱਟਦੀਆਂ, मेरे मन च भी हरियावल आ गई। हर का नाम ध्याए कै हो हरिया पाई, करम लखन ते पाई है ए रुत सुहावी। तो पातशाह जी कहते ने सूके काष्ट हरे चलूल, जिवें सुक्के पौधे नूं पानी मिलण तो बाद हरिया हो गया, चौं चौं करदे नवे जड़ियां है वो फुੱਲ पत्तियां निकल आईयां, इदां ही मन हरिया हो गया। सूके काष्ट हरे चलूल। ऊचे थल, जिवें उच्चा थल नहीं हुंदा, उच्चा टिब्बा होवे उत्ते पानी टिकदा ही नहीं, पर कहंदे मेरा मन भी ना उच्चा थल बनिया होया पिया सी, हंकार ना टिब्बा बनिया पिया सी। फरीदा गर्भ जिन्ना वडियाइयां धन जोबनागा, खाली चले धनी स्यों टिब्बे जो मीहां। जदों मीह पैंदा है नीवियां थावां ते कई वारी फुੱਟ पानी खलो जाता है, तो टिब्बियां ते एक बूंद भी पानी दी नहीं, कि टिब्बे ते पानी नहीं सी पिया, पिया सी पर पानी नाल नाल ही नीवें थां नूं तुरिया आउंदा सी। इदां ही परमेश्वर की कृपा दा मीह तां पैंदा है, पर साडे अंदर टिब्बे बने हुए ने। कादे कादे? फरीदा गर्भ हंकार, जिन्ना वडियाइयां, जिन्होंने संसार की माड़ी मोड़ किसी वडियाई का हंकार है, ये टिब्बा गुरु की सिक्ख्या का जल अंदर खलोण नहीं दिंदा। फरीदा गर्भ जिन्ना वडियाइयां, धन किसी अंदर धन का टिब्बा है, किसी के अंदर जोबन का टिब्बा है, मेरे वर्गा पैसा किसी को नहीं, जो मेरे को धन संपत्ति है किसी होर को नहीं। इस टिब्बे ने तेरे अंदर गुरु की सिक्ख्या का जल खलोण नहीं देना। धन जोबन दूजा आ गई जवानी, जो मेरे ते जवानी है, मेरे ते जोबन है, ये किसी होर ते है ही नहीं। पर बापू ने ना 1410 नंबर ते अंक ते आख्या, ओ तंगी पहरी गहरी गंभीरी, ससुड़ सुहिया किम करी निमन ना जाए थनी। एक नौ आई व्याही व्याही, उन्हें सस का सत्कार ना किया। गुआंढण ने कहा भैने तू अपनी सस का अदब नहीं किया, झुकी नहीं वो अगे, अदब नहीं किया। वो अगे आंदी की करा, वो तंगी पहरी गहरी गंभीरी, ससुड़ सस सुहिया किम करी निमन ना जाए थनी। मेरी जवानी मैनू मेरी सस अगे झुकन नहीं देंदी। अगे दूजी सहेली ने जवाब दिता, मेरिया भैने गच जे लगा गिड़वड़ी, ये 1410 नंबर अंक ते है, गच जे लगा गिड़वड़ी सेब ही ढेंदे डिठ मैं मुंद ना गर्भ थनी। भैने मैं बड़े बड़े महल जेड़े आसमान नूं सूंदे सी, बदलां नूं सूंदे सी, गच लगे सी जिन्हां नूं, मैं तां ओह भी जमीन ते डिगदे वेखे। जवानी अज है ये कल नहीं रहनी। जेड़े जोबन का माण करदी है, मेरे ते जवानी है, समा आना है, सराहने पिया बर्तन भी 100 कोहां ते तैनूं दिखाई देना है। पर टिब्बा है जिहड़ा अंदर सिक्ख्या खलोण नहीं दिंदा। जिहड़े अज बजुर्ग ने पुछ के वेखो कदी, कहंदे 10 मील पैदल तुर लैंदे सी,
ਅੱਜ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਨਾਲ ਸੋਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੈਲਪਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਮਾਂ ਧਨ ਜੋਬਨ ਫਰੀਦਾ ਗਰਭ ਜਿੰਨਾ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਧਨ ਜੋਬਨ ਆਗਾ ਖਾਲੀ ਚੱਲੇ ਧਨੀ ਸਿਉ ਟਿੱਬੇ ਜਿਉਂ ਮੀਂਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੀਂਹ ਟਿੱਬਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਿਆ ਪਰ ਖਲੋਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਚੇ ਥਲ ਫੂਲੇ ਕਮਲ ਅਨੂਪ। ਹੁਣ ਉੱਚਿਆਂ ਥਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਟਿੱਬੇ ਬਣੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਬੂਟੇ ਖਿੜ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਭਰਾ ਮੇਰੇ। ਉੱਚੇ ਥਲ ਫੂਲੇ ਕਮਲ ਅਨੂਪ, ਅਗਨ ਨਿਵਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਵ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਤੀ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਖਤਮ ਕਰਤੀ। ਸੇਵਕ ਆਪਣੀ ਲਾਇਓ ਸੇਵ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਿਰਤ ਕਣਾ ਕਾ ਕਰੇ ਉਧਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਅਕਿਰਤ ਕਣ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਸਾਨ ਫਰਾਮੋਸ਼ ਹੋਵੇ। ਧਰਤੀ 'ਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਧਰਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਰਬਤਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਹੈ, ਬਨਸਪਤੀ ਦਾ ਭਾਰ ਹੈ। ਪੁੱਛਿਆ ਕਾਹਦਾ ਭਾਰ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਰੇ ਭੂਈਆਂ ਕਿਰਤ ਕਣ ਮੰਦੀ ਹੂੰ ਮੰਦੇ। ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਨੂੰ ਭਾਰ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਕਿਰਤ ਕਣ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਸਾਨ ਫਰਾਮੋਸ਼ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਿਰਤ ਕਣਾ ਕਾ ਕਰੇ ਉਧਾਰ, ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਹੈ ਸਦਾ ਦਿਆਰ। ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਕਾ ਸਦਾ ਸਾਈ। ਕੀ ਰੱਬ ਕੱਲਾ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸਾਈ ਹੈ? ਫਿਰ ਸੰਤ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਵੀ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇੱਥੇ ਸੰਤ ਦਾ ਅਰਥ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜੱਜ ਵਕੀਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੇ ਸੰਤ ਇਕੱਲੇ ਲੰਬੇ ਚੋਲੇ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਥੋੜ੍ਹਿਆਂ ਜਿਹਾ ਉਧਾਰ ਹੋਣਾ, ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਫਿਰ ਲੇਖੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨਾ ਨਾ ਪਾਈ। ਇੱਥੇ ਸੰਤ ਮੀਨਿੰਗ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਮਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਕੋਈ ਭੈਣ ਮਾਤਾ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਕਾ ਸਦਾ ਸਹਾਈ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਨਾਨਕ ਸ਼ਰਨਾਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਨਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਹੈ। 898 ਨੰਬਰ ਅੰਕ 'ਤੇ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਖੀਰ ਤੇ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਅੰਕ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਆਪ ਲੜ ਲੱਗੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਓ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੱਚਾ ਬੱਚੀ ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜੋ। ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਘਰ 'ਚੋਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਆਓ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਰਾਗੀ ਜਥੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਭੁੱਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ, ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਾਣ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ, ਕੋਈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਆਓ, ਉੱਥੇ ਰਹਿਸ਼ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਿਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੈਣਾਂ ਪੁੱਛ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਪਰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਈਏ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਰਹਿਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਹਾਉਣ ਧੋਣ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 1 ਦਿਨ ਰਹਿਣਾ, 2 ਦਿਨ ਰਹਿਣਾ, 4 ਦਿਨ ਰਹਿਣਾ। ਪਿਆਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਭਰਾ ਭਾਵੇਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸਾਡੇ ਘਰ ਸਵੇਰੇ ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਅਨਾਜ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਜ ਕਿਸਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਫਰੂਟ ਦਹੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਡਾਈਨਿੰਗ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਪਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਜੁੜੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਓ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ 25-26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਜੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਰਹੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸੇ ਬੰਨੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ,